پیدا ہونے والا بچہ میرے عزیزوں سے پتہ کوئی نہیں میرا آنے کا مقصد کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا، میں دنیا کے اندر کیوں آیا۔ آپ بھی میں بھی سارے کے سارے مولوی صاحب یہ صلوات پڑھ دو جی، چنے کلے پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب چینی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب مشری پڑھ کے دے دو، نمک پڑھ کے دے دو، بچہ بگڑے سدھر جائے۔ میں نے کہا عبد الحنان نے تجھے پڑھ کے دیا، عبدالوحید ڈوگر صاحب نے تجھے پڑھ کے دیا، کتنے خطبہ ہے، کتنے فقیروں نے تجھے پڑھ کے دیا، مسجد کے اماموں قاریوں موضوع نے تجھے پڑھ کے دیا، کیا بات ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ کیار نے سبق پڑھایا بھول گیا، وفادار نے سبق پڑھایا بھول گیا، محلے دار نے سبق پڑھایا بھول گیا، پھپھی ماسی نے سبق پڑھایا بھول گیا، جو سبق ماں نے مجھے کوکھ میں پڑھایا قبر تک جانے قبر تک پہنچ گیا، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھولا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا؟ اب سنیے، گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا، پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، غیرت والا ہوں، غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں، جب قدم بھاری ہوا ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا مبارک ہو ماں بننے والی ہے۔ پہلا دن تھا، ابھی ماں کی کوکھ میں آیا، میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پہ ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناؤں گی۔ اللہ اکبر، اس کا نقشہ میں نے دیکھا، رب اکبر کی قسم نبی کے غلاموں والی ایک جھلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔ روزانہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے مجھے تاکید کیا کرتی، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے کالے رنگ کی چٹے رنگ کی بڑی کار میں گھمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی، رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 9 مہینے میں اس کی کوکھ میں رہا، مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے۔ جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا، اس نے تو میرے پہ ظلم کیا سو کیا، ابا بھی بڑا ظالم نکلا، دادا بھی بڑا ظالم نکلا، نانا بڑا ظالم نکلا، نان چھچک نانے کے گھر سے آئی، جھولا دیا اس میں گانے کی آواز، پاکر بھی اس میں گانے کی آواز، فیڈر دیا اس میں گانے کی آواز، چپل جوتا پہننے کے لیے دیا گانے کی آواز، کیپ دیا ہیڈ دیا گانے کی آواز، شرٹ دی گانے کی آواز، پجامہ چڈی دی گانے کی آواز، چمچی دی گانے کی آواز، پیالی سریلیک کے دیلے دی گانے کی آواز، جو جو اس میں دیا، بستر بھی گانے والا دیا۔ مجھے میری ماں نے، میرے نانکے نے مجھے بچپن میں اتنا گانا سنایا، مجھے قرآن پاک سننے پڑھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ بڑا بڑا جانور میرا عقیقے پہ ذبح کیا گیا تھا، ڈھولک کی آواز گھر میں آ رہی تھی، میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا او لوگوں میں گانے والا نہیں آیا، میں تو قرآن والا دنیا میں آیا، الستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، دنیا میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا، تجھے اپنا رب مانوں گا۔ لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بھیجا تھا، تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، متقیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے آئے ہوئے دنیا میں 7 دن ہو گئے، میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرد کو نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بہن نے مجھے گودی میں اٹھایا، گانے کی لوریاں دی، ماں نے رات کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی، میں ان کے آگے رو روتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے، کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے، انہوں نے مجھے سوئیں انجیکشن لگوا کے چپ کرایا، میں پھر بھی روتا روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا۔ میری اماں کہتی تھی اس پہ ہوائی اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اتنا سا دل تھا، اتنی سی ننھی روح تھی، میں سوتے ہوئے بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا۔ میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر، اتنا مجھے قرآن نہ اتنا مجھے گانا نہ سنا، موت کے وقت اماں تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، سورہ ملک سورہ یاسین کی ضرورت پڑے گی، اماں مجھے گانا نہ سنا، ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا۔ پہلے بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ کا کلوری کی چندہ ماموں کی لوریاں دیا کرتی تھی، اب تو ماں کو کیا ہو گیا، ماں اتنی ماڈرن ہو گئی، جہاں رونا شروع کرتا ہے موبائل کے اندر گانا لگا کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تنگا مت بجنگا مت، تنگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو مجھے قرآن سنا، اتنا مجھے بیکار تھے تیرا گانا، اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفن میں سامنے پڑی ہوگی، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔
अब्बा जान तुझे गुस्ल नहीं दे सकूंगा, तुझे कफन नहीं पहना सकूंगा, तुझे कब्र में नहीं उतार सकूंगा, तेरी सब में खड़े होकर मैं सुभानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ सकूंगा, दुरूद नहीं पढ़ सकूंगा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यना नहीं पढ़ सकूंगा, कब्र में उतारने के बाद तेरे सराहने खड़े होकर सूरह बकरा का रुकू नहीं पढ़ सकूंगा। अगले दिन मैं लोगों के पास धक्के खाता फिरूंगा, मैं कहूंगा चावलों की देख तुम्हारे पास आएगी, सालन की देख तुम्हारे पास आएगी, जर्दे की देख तुम्हारे पास आएगी, मुझे एक कुरान का सवाब दे दो। मैं अपने अब्बा को पहुंचाना चाहता हूँ, खुदा पाक की कसम सारे हलवे खा जाएंगे, चावल खा जाएंगे, रोटियां खा जाएंगे, हजारों का मजमा खाना खा कर चला जाएगा, इनके मुंह से गोश्त की तो खुशबू आएगी, कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं होगा। पहले आपने देखा है किसी की मैयत होती थी, अगले दिन कुरान खानी पर इधर वो खजूर की गिठलियां रखी होती थी, लोग कलमा पढ़ते थे, इधर कुरान पाक के पारे होते थे तो पढ़ा करते थे। दुआ कराने वाला दुआ से पहले कहता था पढ़ लिया और यार तेरा कितना रह गया, चल इसे इसको दे दे, इसका इसको दे दे, तो यूं करके कम से कम 1000 के मजमे में एक कुरान पाक का तो सवाब चला जाता था। तरक्की हो रही है ना। पहले दरियों पे बैठ के माँ बाप की जुदाई का गम मनाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गो तकिया लग गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुक्के की चिल्में आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्सियां आ गई। अब पता नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पता नहीं अब ये खड़े होके गम मनाएंगे या बैठ के गम मनाएंगे। खुदा के वास्ते वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे मेरे अजीजों भूला नहीं कहते। अल्लाह के वास्ते जो तरक्की का नाम देकर दुनिया की तबाही में, दुनिया की दलदल के अंदर आगे जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें करके वापिस बुला लो, वरना मेरे अजीजों जब ये गड़े में कूद के रोएंगे, इन्हें चुप कराने वाला भी कोई नहीं आएगा। पैसे के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, पाउंड के चक्कर में 20-20 हजार किलोमीटर दूर जा रहे हो, 12-12 घंटे हवा में उड़ के जा रहे हो। लेकिन मेरे अजीजों पैसा पाने के लिए हवाओं में 15 घंटे उड़ के चले गए, खुदा को पाने के लिए 2 कदम घर से निकल के खुदा के घर में नहीं आ सकते। अब्दुल हन्नान मेरे बंदे से पूछ, फजर की अजान सुनी थी तूने नमाज का सजदा किया जी? नहीं किया। जोहर की अजान सुनी थी नमाज का सजदा नहीं किया। असर की नमाज का सजदा नहीं किया। मगरिब की नमाज का सजदा नहीं किया। ईशा की नमाज का सजदा नहीं किया। तहज्जुद तूने न पढ़ी, अवाबीन तूने न पढ़ी, इशराक चाश के नफल तूने न पढ़े, सलातुल हाजत तूने न पढ़े, सलातुल हिफाजत तूने न पढ़े, किसी नफल को सलात अवाबीन तूने न पढ़ी। इलाहुल आलमीन फिर ये कौन है? फरमाया तुम इन्हें कंबो कहोगे, तुम इन्हें मलक कहोगे, तुम इन्हें बट कहोगे, तुम इन्हें मेरे अजीजों पटवारी कहोगे, तुम इन्हें खान साहब कहोगे, तुम इन्हें अब्दुल हन्नान कहोगे, तुम इन्हें शेख साहब कहोगे। मालिक कायनात तू क्या कहेगा? अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कलनामी बल हुम अगल। तेरे नजदीक ये खान साहब अब्दुल हन्नान है जो नमाज का सजदा नहीं करता, मेरे नजदीक नमाज का इनकारी कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। एक ऊंट आया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो मेरी तरफ बात मंसूब करे और वो बात मैंने कही ना हो, वो बात मेरी तरफ मंसूब कर दे, कहने वाला अपना ठिकाना जहन्नम समझे। उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, एक ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में अपना टुकड़ा सुनाने लगा। इतने में ऊंट का मालिक आ गया और कहने लगा या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा। आपने फरमाया कब कहा ये ऊंट मेरा है? हाँ ऊंट तेरा है, लेकिन मियां जी आज ये तेरी शिकायत करने के लिए आया, आज अपना टुकड़ा सुनाने के लिए आया, आज मेरे सामने खड़ा होकर रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह के नबी चारे का ख्याल करता हूँ, इसके पानी का ख्याल करता हूँ, इसकी गर्मी सर्दी का ख्याल करता हूँ, इसके धूप छांव का ख्याल करता हूँ, इसकी खुश्की तरी का ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया रब की किबरिया की कसम है इसमें से कोई भी तेरी शिकायत नहीं की। या रसूलल्लाह फिर क्या शिकायत कर रहा है? मैं इस पे बोझ ज्यादा डालता हूँ? नहीं अल्लाह के नबी फिर क्या शिकायत की? आपने फरमाया तो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता। जी मुझसे गलती हो जाती है, सारा दिन हलाल मजदूरी करता हूँ और रात को बिस्तर पे लेटता हूँ, ईशा की नमाज का पता नहीं चलता। फरमाया तू तो करवटें बदल के सोता रहता है, क्या तो अपने ऊंट को अपने घर की चरपाई के पास बांधता है, कभी वही खूंटता वही बांध देता हूँ। फरमाया तुझे पता है अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ता सारी रात तेरी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहती है। इस ऊंट को इतनी गर्मी लगती है ये रस्सी तोड़ा कर मेरे पास आ गया है। अब ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, अम्मा बेनमाजी, अब्बा बेनमाजी, बहन भाई बेनमाजी, रिश्तेदार बेनमाजी, डेरे के मुलाजिम बेनमाजी, खेतों में काम करने वाले बेनमाजी, बीज बीजने वाले बेनमाजी, फसल काटने वाले बेनमाजी, गायों को चारा डालने वाले, भैंसों को चारा डालने वाले बेनमाजी, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों दूध दोने वाले बेनमाजी, दूध को मटके बर्तन में डालकर देसी में डालने वाली बेनमाजी, चूल्हे पर रखकर आग जलाने वाली बेनमाजी, उबाला देने वाली बेनमाजी, अम्मी दूध गर्म हो
गया कहने वाली बे नमाजी, चूल्हे से उतार के देगची पे रखने वाली बे नमाजी। अल्लाह अकबर, बच्चे को रात को बर्तन में डालकर चीनी घोल के बच्चे को पिलाने वाली औरत बे नमाजी। रब अकबर की कसम है, जिस दूध के डाले को इतने बे नमाजियों के हाथ लगे, पीने वाला नमाज का सजदा कैसे करेगा? सब्जी पड़ी हुई है, तरकारी पड़ी हुई है, पानी के छिट्टे मार रहा है। हमने तो क्रेटों के अंदर किन्नू नहीं भरा, हमने तो फ्रूटर नहीं भरा, हमने तो मौसमी नहीं भरी। 1000 रुपए का 80 दाना, 800 रुपए का 60 दाना, ये क्रेट के अंदर, ये पेटी के अंदर सारे किन्नो। और पहली लाइन इतने मोटे मोटे किन्नो, दूसरी लाइन में इतने मोटे मोटे किन्नो, तीसरी लाइन में उससे छोटे आ गए, चौथी में आ गए, पांचवी लाइन के अंदर इतना बड़ा कागज की रद्दी का टोकरा बड़ा पड़ा। अल्लाह की कसम बताओ तूने किसको धोखा दिया? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तुम कितने का धोखा दे लोगे? धोखा दे के 200 कमा लोगे, 400 कमा लोगे, 500 कमा लोगे। रब अकबर की कसम है, एक किन्नू का दाना तुम्हारी जिंदगी के नाम अमाल की 1000 नेकियां खा जाएगा। रेडी वालों तुम भी सुन लो, छाबड़ी वालों तुम भी सुन लो, फेरी वालों तुम भी सुन लो। माल ऊपर और दिखाते हो और नीचे हाथ डाल के खुदा की मखलूक को धोखा देते हो। कितने गलत सड़े बेच लोगे, कितना नफा कमा लोगे। अव्वल तो पनपोगे नहीं। ये तेरी कमाई अस्पतालों में जाएगी, ये तेरी कमाई अदालतों में जाएगी, ये तेरी कमाई मेरे अजीजों थाने कचहरियों में जाएगी। रब अकबर की कसम है, काली कमली वाले की उम्मती को धोखा दे के माल कमाया। रब अकबर की कसम है, उस माल से खुदा हज नहीं कराएगा। अगर हज हो गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा। मस्जिदों के अंदर मजाक बना रखा है, डेरों में मजाक बना रखा है। हाजी साहब को कौन समझावे, मुलाजमों को कौन समझावे, टांगे जमाने वालों को कौन समझावे, हुक्के की चिलम भरने वालों को कौन समझावे। हाजी साहब खलो जो मैं गरम आग डाल के लाता हूँ, इसको कौन समझावे। ओदी धी दा की हाल है, आहा करके कह के लग रहे, मुझको कबरोड़ी दे रहे। ओदी बहन दा की हाल है, ओदी बहन वापस आ गई के नठ गई, ओदे मुंडे ने की कीता, ओदी मां ने की कीता। ओए हाजी साहब उतनी हुक्के की चिलमों के छुड़के लगा जितनी कयामत के दिन आग की भा की तपिश बर्दाश्त कर सके। खबरदार, अव्वल तो किसी की ग़ीबत करनी नहीं, अव्वल तो किसी पर बोतान लगाना नहीं। मैनू ते नहीं पता इनने क्या सी, इन्नू ते नहीं पता मैंने क्या सी। ये बोतान है, बोतान है। एक आदमी के अंदर एक बुराई कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक बात कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक आदत कोई नहीं। उस आदत को सुनी सुनाई उसकी तरफ मंसूब कर दी, उस पर बोतान लगा दिया। इतना बड़ा गुनाह है। रोजेदार ने रोजा छोड़ा, माफी मांगे अल्लाह माफ कर देगा। रोजा रखे अल्लाह माफ कर देगा। जानी के जिना को अल्लाह माफ करेगा। शराबी की शराब तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। नशे की नशे की आदत पर तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन बोतान ऐसा बड़ा गुनाह है, जिस पर बोतान बांधा तब तक उससे जाके माफी नहीं मांगेगा। लाख खर्च करके आ जा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अर्ज किया, अगर जिस पर बोतान लग जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, अगर वो फोत हो जाए, अगर वो फोत हो जाए तो फिर क्या किया जाए? अम्मी से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसकी औलाद से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसके भाई से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। रिश्तेदारों से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। या अल्लाह मैं क्या करो? कमली वाले बता क्या करो? फरमाया, जो मर गया, जिस पर तेरी उंगली उठी थी, जिस पर तेरी आंख का इशारा उठा था, जिसके किरदार पे तेरी जुबान चली थी, उसके लिए अल्लाह के दरबार में दिन में रो, रात में रो, सुबह में रो, शाम में रो। इतना रो कि तेरे कलेजे को यकीन हो जाए कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया है। और बोतान, मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बोतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो। वही बात मेरे पीछे अल्लाह अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की
گھر والی اعلیٰ، ہماری مائیں اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کا پردہ اعلیٰ، ان کی غیرت اعلیٰ، ان کی پاک دامنی اعلیٰ، ان کی سچائی اعلیٰ. سوکن ہوا کرتی ہے. رحمت والے نبی کی گھر والی اٹھ کے گئی، ایک اللہ کے نبی کی گھر والی پیچھے بیٹھی تھی، انہوں نے اپنی سوکن توڑتے دیکھا، وہ قد میں ذرا چھوٹا قد تھا. اللہ اکبر. ایک مائی نے یوں کر کے اشارہ کر دیا یا کسی کے کان میں کہہ دیا یہ تو گچھنی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے. رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی. فرمایا میرے گھر والی تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا کڑوا بول بولا، اگر اس بول کو ساری دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. کپڑا بیچنے والا بھی اسی گناہ کا شکار، کپڑا خریدنے والا بھی شکار، جوتا گانٹنے سینے والا شکار ہے. میرے عزیزو فصل کی بجائی کرنے والا اسی گناہ کا شکار ہے، فصل کاٹنے والا شکار ہے. خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے. بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، زبان سے روکے نہ رکے، ہاتھ سے روکے رکے. اتنی تو طاقت ہے جس مجلس میں کسی کی غیبت کی جا رہی اس میں استغفار کرتا وہ اٹھ کے چلا جائے گا. نا بھائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یا تو چسکے لیں گے، مزے لیں گے. یہ وہ نیکیوں والے تھیلے میں سوراخ ہے. ہم نے صبح سے لے کر شام تک قل اللہ پڑھ کر، سبحان اللہ پڑھ کر، 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اتنا بڑا تھیلا نیکیوں کا بھرا، کسی مسلمان کی ایک غیبت کا بھی سارے کا سارا تھیلا خالی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. وما یشعرون، شعور ہی کوئی نہیں. وہ مرد تھوڑی ہے، وہ تو گدھا ہے جو اپنی بیوی کے گلے، اپنی بند رات کمرے کی باتیں، پرائیویسی جا کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہے لگا کے، موٹر سائیکل کی ون ویلنگ کر کے، موٹر سائیکل کا ٹائر اٹھا کے دوستوں میں انج کر دیتا. فرمایا حضرت مولانا صاحب دامت و فیوز انڈیا والے فرمایا کرتے تھے اپنے گھر کی راز کی بات جو دوستوں میں جا کے شیئر کرتا ہے وہ اس گدھا اور گدھی کے برابر ہے جو سر عام بدفعلی کر رہے ہیں. کیا دوست سے پوچھتا نہیں؟ اگر میں تیری بہن سے پوچھوں بتا تو نے کیا کیا تھا، تجھے بتاتے غیرت آئے گی کہ نہیں؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. اور میں ان مووی والوں سے بھی کہوں گا اللہ کے قہر سے ڈرو. اللہ تمہاری مال میں برکت دے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے. کسی کی بیٹی پر کیمرے کا فوکس مت کیا کرو. اگر ایک بیٹی پہ کرتے ہو، گھر میں تمہاری بھی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے دیکھو بھی اس کو تو سب. اگر تمہاری روزی ہے اس سے اللہ سے بہتر روزی مانگو، اللہ تو مجھے بہتر روزی عطا فرما دے. اور جب تک اس دھندے میں لگو استغفار کرتے رہو. کوشش کرنا شادی والوں سے کہہ دینا مووی کے ریکارڈنگ کے پیسے کم کر دے، لیکن میری حیا والی آنکھ اجازت نہیں دیتی کہ کسی غیر کی بیٹی پہ میں پورے دل جمائی کے ساتھ نظر ڈالوں. ان آنکھوں سے تو میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھنا ہے. پھر جی صحیح کہہ رہا ہوں، کل کہہ رہا ہوں. عبد الرحمن بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، محمد کریم کا صحابی، باز کہتے ہیں 16-15 سال کی عمر، حضور کے قدموں میں ہر وقت بیٹھے رہتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سالبہ فلاں میرا کام کرا. یہ مسجد سے باہر نکلے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اللہ اکبر. ایک مکان کا پردہ اس ہوا کی زد میں آگے پیچھے ہو رہا تھا. ان کی نگاہ یوں کر کے اندر چلی گئی، بے ساختہ ارادے کے ساتھ نہیں، بغیر ارادے کے نگاہ اندر چلی گئی. ایک عورت حمام میں کچھ کام کر رہی تھی، نہا رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی یا منہ دھو رہی تھی. اس کے وجود پر، اس کے جسم پہ نگاہ پڑی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سالبہ تباہیو، تو نے کیا کر دیا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ ابھی تو ان آنکھوں سے آمنہ کلال دیکھ کے آیا، صدیق عمر کا چہرہ دیکھ کے آیا، عثمان علی کا چہرہ دیکھ کے آیا. تیری جرت کیسے ہوئی؟ تیری نگاہ اٹھ جائے، تجھے اپنے آپ کو سزا دینی پڑے گی. خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی مجرم بن گئے، خود ہی جج بن گئے. فرمایا سالبہ جس آنکھ سے حضور کا مکھڑا دیکھا اس آنکھ سے بدنگاہی ہوئی. اے سالبہ مدینے سے نکل جا، تو مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ادھر سید الاولین والآخرین انتظار فرما رہے. اتنی دیر میں خبر ملی سالبہ کہاں ہے؟ کہیں پتہ کوئی نہیں. گلیوں میں ڈھونڈا نہیں ملا، بازاروں میں تلاش کیا نہیں ملا، اپنے گھر میں تلاش کیا نہیں ملا، رشتہ داروں میں تلاش کیا نہیں ملا، قرآن کی مجلس میں تلاش کیا نہیں ملا، ذکر کی محفل میں تلاش کیا نہیں ملا، ذکر کے حلقوں میں تلاش کیا نہیں ملا. ایک دن گزر گیا، سالبہ کا پتہ نہ لگا. 2 دن گزر گئے، نبی کے صحابی کا پتہ نہ لگا. حتیٰ کہ دن گزر گئے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرا عمر لبیک
اے میرا سلیمان جی لبئی، جلدی اٹھو میرے صالبہ کا پتہ کر کے لاؤ، زندہ تو خبر لے کے آؤ، دنیا سے چلا گیا تو خبر لے کے آؤ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے عزیزو وہ اللہ ہے، عالم الغیب ذات ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پیغمبر عالم الغیب کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے، صالبہ مدینے سے باہر پہاڑوں میں کملی والے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا ہے۔ یہ دو صحابی نکلے، تلاش کرتے 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 ایک چرواہے کے پاس پہنچے، کہنے لگا میاں کس کو یہاں آتے جاتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، کل پرسوں ترسوں۔ انہوں نے کہا ہولیا ایسا؟ کہنا میں نہیں جانتا، میں تو پردیسی ہوں، کچھ پہاڑوں کے پچھلی طرف سے آتا ہوں، ہر جگہ بنجر بنجر ہے، یہاں پتہ نہیں کیوں ہریالی ہے، تو بکریاں غنیمت سمجھ کے یہاں لے آتا ہوں، ہریالیاں گھاس پھوس کھاتی ہیں، واپس لے جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے، سلیمان فارسی بھی پیچھے پیچھے ہونے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ چرواہے نے بلایا، میاں ادھر آ، قد و قامت ایسی ہے، شکل و صورت ایسی ہے، کا جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ وہ پہاڑوں کے دامن میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، آج تک میں نے اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی، 3-4 دن کے بعد آتا ہے، جب بھوک زیادہ ستاتی ہے تو میری بکریوں کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، کبھی اس نے سوال نہ کیا، بس سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے اس کی کمزور جسم پر، اس کی مفلسی پر، اس کی غریبی پہ ترس آتا ہے، میں بکریوں کے تھنوں کا رخ اس کی طرف موڑتا ہوں، 2-4 دھاریں اس کے منہ پر ہونٹوں پہ مارتا ہوں، وہ یوں زبان سے اپنے ہونٹوں سے دودھ اندر لے لیتا ہے، بس اس کی زبان تر ہوتی پھر روتا ہوا واپس آ جاتا ہے، ہاں یوں کہتا ہے اللہ صالبہ کو معاف کر دے، صالبہ کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، سلیمان فارسی دوڑے، جا کے دیکھا صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا، اللہ میں نے ارادے سے بدنگاہی نہیں کی، یا اللہ غیر ارادے طور پہ ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھ سکوں، اے اللہ کوئی آیت اپنے نبی پر اتار دے، میری معافی کا اعلان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا اے صالبہ، اللہ اکبر، صالبہ بن عبد الرحمن، اے عبد الرحمن بن صالبہ، اے صالبہ، ان کی آنکھیں کھلی، روک کے کہنے لگا عمر ٹھہر جا ٹھہر جا، لگتا ہے میرے لیے کوئی شتاب آ گیا، میرے لیے کوئی سطح آ گئی، میرے لیے اللہ نے قرآن میں قانون اتار دیا، عمر میرے اندر ہمت کوئی نہیں، عمر میرا جسم لاچار کمزور ہو گیا، ایک جھٹکے کی مارو، مجھے اللہ کی ناراضگی کی کوئی آیت نہ سنانا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، سلیمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، کہا صالبہ کسی بچہ گم ہوئے ماں تلاش کرے، تیرے گم ہونے پہ آمنہ کا لال تجھے تلاش کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ میرے لیے کوئی ناراضگی کا حکم تو نہیں آیا؟ کہا نہیں نہیں، کبھی ایک کام کرنا، رحمت والے نبی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہو مجھے لے جانا اور جا کر اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے کر دینا، جب حضور سلام پھیریں گے میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا، کہوں گا صالبہ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ صحابی رسول کو لے کے آئے، مسجد نبی میں نماز ہو رہی تھی، امام آگے مقتدی پیچھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا تو صحیح میرے سے اتنا کیوں دور ہو گیا، میرے رب نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہ سمجھے یہ آیت میرے نازل ہوئی، اور جب انہوں نے آیت سنی زور سے چیخ ماری، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ انہیں اٹھا کے ان کے گھر والے لے آئے، جب سلام پھیرا رحمت والے نبی نے فرمایا یہاں یہاں یہاں، آواز میرے سالبہ کی تھی، جی یا رسول اللہ، عمر مل گیا؟ کہاں مل گیا، وہ تو کام بھی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یہ آیت سنی، زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لگتا ہے بچ نہیں پائے گا، اسے گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے، اللہ کے نبی اپنے مصلے سے اٹھے، سالبہ کے گھر چلے گئے، جا کے دیکھا زمین پہ لیٹے ہوئے نزاع کا عالم ہے، آنکھیں بند ہے، آپ قریب ہوئے، آلتی پالتی چوکڑی مار کر آپ بیٹھ گئے، جناب نبی اپنے صحابی کا یوں سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے یوں کر کے آنکھیں کھول کے حضور کا مکڑا دیکھا، چیخ ماری، اپنا سر اٹھا کر پھر زمین پہ رکھ لیا، یا رسول اللہ یہ سر تیری گود کے قابل نہیں ہے، سالبہ سے گناہ ہو گیا، جب تک معافی نہیں ملے گی یہ سر تیری گود میں نہیں آئے گا۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کون سی غلطی، کون سی بات؟ اللہ کے نبی مجھ سے یوں ہو گیا، سالبہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بھی راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ان کی چیخ نکلی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ اور آپ کا خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور کی گود میں سر رکھا، جان دے دی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے، صحابہ اکرام بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی پیچھے مڑ مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہیں، ایک قدم یہاں رکھتے ہیں۔ رحمت والے نبی آج سے پہلے تو ایسی چال چلی نہیں، میں اپنا قدم چلا کرتے تھے،
छोटा कदम रखा करते थे। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने अल्लाह के दरबार में खुदा को ऐसा रो के दिखाया, अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आया। आज इस मर्द कलंदर के जनाजे को कंधा देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ता जमीन पर आया हुआ। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे प्यारो 12 बजने को है, 5 भी बज जाएंगे, 4 भी बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे। काश अल्लाह करे मुझे वो रातें नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। 2-2 बजे दुबई में, 2-2 बजे इंग्लिस्तान में यार से तो मुलाकात करते हो। अल्लाह करे आपकी मेरी मुलाकात रोजाना अल्लाह से होने लग जाए, अल्लाह से होने लग जाए। एक अल्लाह की बंदी थी जिसका नाम राबिया बसरिया था। 3 मर्द कलंदर हरम में बैठे हुए थे, बैतुल्लाह के सहन में बैठे हुए थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के बंदे, मेरे अजीजों ये अल्लाह के बंदे हसन बसरी बैठे हुए थे। तीनों की आपस में बहस छिड़ गई, उलमा आपस में उलझ पड़े, कहने लगे अल्लाह अपने बंदे को कब माफ करता है। हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे, मैंने तो पढ़ के देखा, किताबों में पढ़ा है, जब इंसान के आंसू निकल जाए तो अल्लाह बंदे को माफ फरमा देता है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सुना है जब रोंगटे खड़े हो जाए, बाल खड़े हो जाए, अंग अंग अल्लाह की मोहब्बत में मस्त हो जाए, अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया मैंने तो सुना है कि जब दिल से तौबा करे तो अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब ये कह रहे हैं रोंगटे खड़े हो जाए, ये कह रहे हैं दिल से तौबा, ये कह रहे हैं आंख से आंसू निकल जाए, अल्लाह माफ फरमा देता है। हसन बसरी बड़े ज़हीर थे, फरमाने लगे हरम में नजर दौड़ाओ, चारों पास से 4 चफेरे नजर दौड़ाओ, कोई तो अल्लाह का बंदा बंदी ऐसी होगी जिसका टेलीफोन राब्ता अल्लाह से मिला हुआ होगा। एक औरत चादर के अंदर यूं सर लपेटे हुए कोने में बैठी थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यही है वो जिसका इस वक्त राब्ता अल्लाह से है। कौन है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके सर उठाया, फरमाया राबिया। अल्लाह अकबर। घूंघट उठाकर पर्दे में कह लगे, हसन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्यों परेशान करता है, तू होता कौन है, तुझे क्या पड़ी, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, तूने अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक तोड़ने की क्यों कोशिश की, तुझे नहीं पता इस वक्त हम आपस में बातें कर रहे हैं, राजो न्याज कर रहे हैं। कराबिया अल्लाह तेरे से राब्ते में, हाँ मेरे से राब्ते में, का फिर मेरे रब से पूछ के बता दे तो अपने बंदे से कैसे राजी होता है, उल्टा लटके सीधा लटके, जिस्म के टोटे करा दे, खून बहा दे या अपने जिस्म की रूह निकाल दे, कैसे राजी होता है। असल बसरी तेरा इल्म कहाँ गया, तेरे साथ कौन बैठा है, शफीक बल्खी मालिक बिन दिनार का, इनके इल्म कहाँ चले गए। का मेरा इल्म तो कह रहा है रोके दिखाएगा, इसका इल्म कह रहा है रोकते खड़े हो जाएंगे, इसका इल्म तो कह रहा है कि दिल से तौबा करेगा। अच्छा मैं उससे पूछ के बताती हूँ। फिर चेहरे पे कपड़ा डाला और थोड़ी देर बाद अल्लाह 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 का फरमाया, कहाँ रोएगा, कहाँ रोकते खड़ेगा, कहाँ रोकते खड़े करेगा, किसने इंतजार किया, सच्ची तौबा करेगा झूठी तौबा करेगा। कराबिया वो क्या कह रहा है, जाओ 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 मेरे बंदों से कह दो, जब मेरा बंदा अपने होठों को हिला के कहता है अल्लाह माफ कर दे, वो कहता है मेरी मुझे की बरियाई की कसम है, होठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ओ मेरा बंदा कभी कभी मेरी रहमत को तेरे बोलों पर, तेरे रोने पर, तेरे आंसुओं पर, तेरे होंठों पे इतना रश्क आता है कि तेरे गुनाहों को मैं अल्लाह रहमतों के अंदर नेकियों में तब्दील फरमा देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह अचानक से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, क्यों अल्लाह का हक अदा नहीं करते। ए बंदे तूने सुबह सारे दिन से जो मांगा, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ, ए मेरा बंदा तूने जो मांगा मैंने इनकार ना किया, मैंने तो 5 वक्त का सजदा ही मांगा था, तूने इनकार क्यों कर दिया। तूने बच्चा मांगा मैंने 4 दे दिए, तूने बेटी मांगी मैंने 5 दे दी, तूने मकान मांगा मैंने हवेली दे दी। ए मेरे बंदे तेरी औकात साइकिल खड़ी करने की जगह न थी, मैंने 25 मुरब्बे का तुझे मालिक बना दिया, पूरी दुनिया के बैंकों के अंदर तेरा पैसा जमा करा दिया। तेरी औकात एक गिलास की नहीं थी, मैंने पानी के दरियाओं का रुख तेरी तरफ कर दिया। ए मेरा बंदा तेरी औकात एक रोटी के टुकड़े की नहीं थी, मैंने दस्तरखान पे 36 नेमतें सजा दी। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, ए मेरा बंदा मैंने तेरा हक अदा किया, तूने मेरा हक अदा क्यों नहीं किया। बता 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 मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या रहमे मादर में तुझे संभालने वाला कौन था, तुझे बनाने वाला कौन था, तुझे निखारने वाला कौन था, माँ के पेट से दुनिया के पेट में लाने वाला कौन था, तुझे अपनी खुराक की पहचान करवाने वाला कौन था, माँ के सीने में ताजा खुराक उतारने वाला कौन था, गुल्लियों चलाने वाला कौन था, तेरे पैम्पर तेरी पोटी पेशाब का ख्याल करने वाला कौन था, तुझे गुल्लियों चलता खड़ा करने वाला कौन था, तुझे अकल देने वाला कौन था, तेरी तालीम की तरफ तेरे माँ बाप को मुतवज्जे करने वाला कौन था, तेरी जहानत
समाअत को खोलने वाला कौन था, तेरी जुबान के गूंगेपन को चलाने वाला कौन था, तेरे कानों की समाअत को बहाल करने वाला कौन था, तेरे दिल की धड़कन को चलाने वाला कौन था, तेरे हाथ पैरों की अटखेलियों पर अल्लाह अकबर लगाने वाला कौन था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मेरा बंदा, तेरी औकात मेरी जमीन पर चले, तेरी औकात नहीं थी, गाड़ियां तूने खड़ी की, मोटरसाइकिल तूने खड़े किए, हल इतने बड़े बड़े तूने चलाए, इतने इतने बड़े खंजर मेरी जमीन के अंदर घोंप दिए, मैं कभी ना बोला। ए मेरा बंदा, फसलें तूने मांगी, एक ही मट्टी से कभी कमाद मांगता है, एक ही पट्टी से कभी तो गन्ना मांगता है, एक ही मट्टी से कभी तो खाद एक कपास मांगता है, कभी किन्नू मांगता है, कभी आम मांगता है। और मेरा बंदा, ये मट्टी होकर मेरा इनकार नहीं करती, तूने बंदा होकर मेरा इनकार क्यों कर दिया है? फिर तेरा मेरा झीड़ा हो जाएगा, फिर तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा, फिर तेरी मेरी लड़ाइयों की पींग पड़ जाएगी। तो अल्लाह अकबर, अफलातून बन के आएगा, मैं अपनी ताकत से मुकाबला करूंगा, तो फौजें लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा, तो माल दौलत लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा, तो लाख लाख वोट लेके आएगा, मैं मुकाबला करूंगा। या अल्लाह, क्या मुकाबला करूंगा? मन आरा व मन आरा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। मुझे मेरी किब्रियाई की कसम है, कारोबार करेगा तबाह करूंगा, फसल उगाएगा तबाह करूंगा, काम करेगा तबाह करूंगा, फिर मुझे तेरे पे रहम नहीं आएगा, तेरी जात पे रहम नहीं आएगा, तेरे किरदार पे रहम नहीं आएगा। तूने रहम किया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मैंने नहीं कहा था इस जुबान से मेरी बड़ाई बयान करना, इन कानों से मेरी बड़ाई को सुनना, इन आंखों से मेरी सुनाई, मेरी बड़ाई को देखना। तूने क्यों नहीं किया? तेरा मेरा झीड़ा शुरू हुआ, फिर मैं तेरे कारोबार पे ड्रोन करूंगा, तेरी सेहत पे मैं एटम बम गिराऊंगा, फिर मिसाइल गिराऊंगा। ए मेरा बंदा, तुझे इतना नकारा बेबस कर दूंगा, पानी का गिलास पड़ा होगा, मैं तुझे गिलास पकड़ने की ताकत नहीं दूंगा। मन अमिला सालिहा, अगर तू नेक अमल करेगा, ईमान के हालत में नेक अमल करेगा, फिर मैं तेरी जिंदगी को गुलाब के फूलों से खुशबूदार कर दूंगा। नहीं यकीन आता, देख ले मैं अल्लाह अकबर। ये मेरे अजीजों, 26 साल के बाद कब्र बैठी, कौन था? आका का गुलाम था, खत्मे नबूवत का चौकीदार था, कुरान का कारी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करने वाला था। 26 साल के बाद बारिश के कतरों ने दिखा दिया, कब्र खुली, कफन भी महफूज नजर आया, जिस्म भी महफूज नजर आया। मुझे मेरी किब्रियाई की कसम है, तो मेरी मान के चलेगा, इस जमीन पर भी तेरा वजूद सलामत रहेगा, कब्र में भी तेरा वजूद सलामत रहेगा। फिर इस्तकबाल मैं तेरा करूंगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के तराने मैं सुनाऊंगा, मरहबा मरहबा वेलकम मैं करूंगा, जी आया नु मैं करूंगा, बली करी आया मैं करूंगा, खुश आमदेद मैं तुझे करूंगा। ए मेरा बंदा, मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ कर मेरे नबी के तरीकों को छोड़ के आया, जन्नत तो दूर की बात, मैं अल्लाह तेरी तरफ अपना चेहरा करना भी गवारा नहीं करूंगा। खोल खोल तक तो कुरान ने बयान कर दिया, अब किस चीज की कसर रह गई? आ जाओ, बस आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। सुबह का भूला शाम को घर आ जाओ, उसे भूला हुआ नहीं कहते। पलट आओ पलट आओ, डॉक्टर बनो तुम्हारी मर्जी, इंजीनियर बनो तुम्हारी मर्जी, बनो, बनना चाहिए। मुल्क का नाम रोशन होगा, तरक्की करोगे, महकमे आबाद होंगे, अल्लाह इंसानियत पर रहम करेगा। इसके साथ मेरे अजीजों, कोई साइंस का, कोई डॉक्टर का, कोई मेरे अजीजों दुकान का वारिस बनता है, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की खबरों के वारिस बनो, माँ बाप की खबरों के वारिस बनो। अपने बच्चों को इस मदरसा तालीमुल कुरान में इतनी तालीम ना ही फसई नाजराई तालीम करा दो कि अब्बा के मरने पर बच्चा 10 दफा कुल अल्लाह पढ़ सके, अम्मा के मरने पे सूरह यासीन पढ़ सके, सूरह रहमान पढ़ सके, सूरह रहमान के खिलाफ में सूरह यासीन और सूरह मुल्क के खिलाफ में अपनी माँ को अल्लाह के हवाले कर दे और कह दे, अल्लाह जो मेरे जिम्मे था मैंने कर दिया, बाकी तू जाने, तेरा काम जाने। ये बाबा जी जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, जट के धोती का पल्लू भी बांधना नहीं आता, पीछे घिसटती जा रही है, जूता भी पहनना नहीं आता, खाऊं खाऊं करते हैं, थूक मुंह से राल टपकती है। ये बाबा जी पता है कि जिसने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, कल कहाँ होगा? ओ जन्नतुल फिरदौस में, नबियों के पड़ोस में, साहबा के मोहल्ले में, अहले बैत की गलियों में मौजे मार रहा होगा। गिलमान हाजी साहब चाहिए ना अल्लाह दी बड़ियां नेमत, खाना पीना सोना जागना, ना जी ना, इस तो बड़ी नेमत केड़ी आई, जवानी वापिस आ गई, बुढ़ापा चला गया, आंखों की बिनाई आ गई, चश्मा उतर गया, जुबान की लुकना चली गई, टटर बोली आ गई। हाजी साहब का शहते चाय दिया? नहीं हाजी साहब, और का शहते चाय दिया? हाँ हाँ हाँ, याद करेगा, मदरसा तालीमुल कुरान था 75 शुमाली में, हाँ हाँ, वह जिम्मेदार था, और मोहतमिम साहब डोगर साहब थे, हाजी असलम का खर्चा हुआ करता था, अकरम बरादरी का खर्चा हुआ करता था, अहले इलाका खर्च, हाँ हाँ हाँ, मेरे एक नकड़ा
سا بال تھا, اس کا نام محمد اسلم تھا, محمد اشرف تھا, ساری مجھے نعمتیں نظر آ رہی, میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا. آکے گا میں بھی سیاح دا کوئی نہیں, اللہ کو پوچھ کے آنا, اللہ جی وہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ میں, جی وہ فلانے اللہ بحریہ ٹاؤن میں, جی اے اللہ تیرا ایک بندہ رہتا ہے, وہ کہتا میرا دنیا میں ایک پتر تھا نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے کس پتر کی بات کر رہا ہے؟ وہی پتر جس سے سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا, جسے گرمی میں اللہ اکبر موٹر سائیکل پر بٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا, اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آیا, اس کی مار اس کے جسم پہ سے مار کھا کے پڑتی تھی, ترس نہیں آیا کہ کسی طرح قرآن کا حافظ بن جائے. وہی ہاں جی ربا وہی ہے. اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے, جی اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ یوں نہیں فرمائیں گے اس کے باپ کو نیچے جنت میں لے جاؤ, بلکہ فرمائیں گے عربی جنتی پروں والا گھوڑا لے کے آؤ, اور جنت کے فلانے ٹکڑے میں فلانے حصے میں اس کا بچہ رہتا ہے, اس کو اس پر بٹھا کے جنت الفردوس ملاؤ, اس کے باپ سے ملا دو. پتر اتو تھلے آوے گا, ان پڑھ ابا جنت الفردوس میں, جس سے نماز روزے کے علاوہ قرآن کی صورتوں کے علاوہ کچھ آتا کوئی نہیں, وہ جنت الفردوس میں, پتر نیچے جنت میں. جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا, وہاں کا ہوگا, کہے گا پتر تو کتھے, کہے گا ابا تھلے, ابا تو کتھے, ابا کہے گا اتے, ابا تے کو پڑھنا کوئی نہیں آتا, ہاں مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا, میں تو قرآن پڑھتا تھا مجھے پڑھنا آتا. دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے, کہیں گے اللہ میں قرآن کا حافظ, میں جنت کے نچلے درجے میں, یا نہ پڑھ بابا جنت الفردوس میں. اللہ فرمائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکتے, میں فیصلہ کروں گا. یا اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فرمایا کب تیرا انتقال ہوا تھا, او بوڑھے تیرا کبھی انتقال ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2024 میں میرا انتقال ہوا تھا. اللہ پھر اس کے بچے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2044 میں انتقال ہوا تھا. اللہ فرمائیں گے باپ کے مرنے کے بعد کتنا جیا؟ کہے گا اللہ 20 سال جیا. اللہ فرمائیں گے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پتا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ پہلی رمضان کی رات سے 27 29 25 تک اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا. اللہ فرماتا ہے بندے فیصلہ تو قرآن تو نے پڑھا, قرآن اس نے تجھے پڑھایا, قرآن تو نے پڑھا, فیصلہ میں نے کر دیا. یا اللہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ جب تراویح میں قرآن سناتا تھا, قرآن کی آیت یہ پڑھتا تھا, میں اس کا درجہ بلند کرتا تھا. اس نے 20 سال میں تراویح میں اتنا قرآن سنایا, میں نے اسے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا.